पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करिए उस तो पहला अज ये पवित्र 11वीं रोज़ है, इसलिए आई हुई सारी संगत को सब तो पहला ये पवित्र 11वीं रोज़ दी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। और असी देख रहे हैं कि तुसी बड़े प्रेम, बड़ी शरधा के नाल, बड़े विश्वास के नाल उस मालिक के घर च आए हो, मालिक के दरबार च आए हो। और जिहड़ा भी इंसान प्रेम, विश्वास, शरधा के नाल उस मालिक के दर तक पहुँच जाता है तो जिद्दां असीं एक शेर बोली दा है कि रंग देते हैं नूर देते हैं, रंग देते हैं नूर देते हैं, बिन पिए ही सरूर देते हैं। सरूर का मतलब समझते हो ना, एक नशा, एक मस्ती, क्योंकि रंग भी उस मालिक के घर चों ही मिलता है। एक किहड़े रंग की गल कर रहे हैं? एक तो वो रंग हुंदा है कि जो एक पेंटर रंग लैके तस्वीर के अंदर भरदा है, पर जिहड़े रंग की गल असीं कर रहे हैं वो रंग उस मालिक के घर का रंग है, वो रंग उस मालिक के प्रेम का रंग है, वो रंग उस मालिक के विश्वास का रंग है, वो रंग उस मालिक की रहमत का रंग है। और जब तक ये रंग साडे जीवन च नहीं आते उदों तक साडा जीवन अधूरा मन्निया जाता है। क्योंकि एक तस्वीर नूं तुसीं देखदे हो ना, अज तो 70-75 साल पहला चले जाओ ना पिछे नूं, 40-50 साल पहला तो ब्लैक एंड वाइट टीवी हुंदे सी कि तस्वीर तो हुंदी सी पर उहदे च रंग नहीं हुंदा सी। वो फिर बंदा पिक्चर तो देखदा सी पर उहदे च ओह गल नहीं बनदी सी। फिर हौली हौली साइंस ने तरक्की की तो कलर टीवी आ गए। पहला ब्लैक एंड वाइट कैमरे होंदे सी, फिर कलर कैमरे आ गए। पर जो कलर आए वो टैलीविजन या वो कैमरा कलरफुल होया तो फिर उसले देखने का मजा होर भी कई गुना बढ़ गया। बस इसी तरह समझ लो कि इंसान की जिंदगी, इंसान की जिंदगी भी वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की तरह है। अगर इंसान भी अपने जीवन का पूरा आनंद लेना चाहता तो ये परमात्मा, वो प्रभु के प्रेम का, विश्वास का, यकीन का, खुशियां का रंग होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जरा आप सोचो कि जिस जीवन च खुशी ना हो फिर वो जिंदगी कादी जिंदगी है? बोलो समझते हो कि नहीं? जिस जीवन च आनंद ना हो फिर वो जिंदगी कादी जिंदगी है? इसलिए जिंदगी वही जिस प्रेम होवे, विश्वास होवे, शांति होवे, आनंद होवे, सुकून होवे, खुशी होवे। और ये हर चीज कदों मिलती है जदों इंसान के जीवन च ओदी रहमत का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इत्थे आया है कि रंग देते हैं नूर देते हैं, क्योंकि रंग भी फकीरां, गुरुआं, रहबरां दे कोल बैठ के ही इंसान के जीवन च चढ़ता है। इसलिए याद करो बुल्ले शाह ने की किया सी कि कोई रंग सावा, कोई रंग सूआ, कोई गुलाबी करदा, बुल्ले शाह रंग मुर्शद वाला किसे किसे नूं चढ़दा। वो कहते मुर्शद वाला रंग ना एक कोई विरला हुंदा है। वो विरला कौन है? जिहड़ा चल के मुर्शद तक पहुंच जाता है, जिहड़ा चल के फकीरां तक पहुंच जाता है तो फिर ही उहदे जीवन च यह रंग चढ़ता है। क्योंकि कोई भी चीज़ नूं अगर रंगाना होवे ना, जिद्दां समझ ले कि धोबी ने कपड़े नूं धोना होवे तो कपड़े नूं धोबी तक पहुंचाना पैंदा या पहुंचना पैंदा है उसनूं। अगर एक ललारी ने भी किसी कपड़े नूं रंगना होवे तो हुण कपड़ा घर पिया है, ललारी अपनी जगह बैठा है तो फिर कपड़े का रंग किद्दां चढ़ेगा? वो कपड़ा ललारी के हाथ तक पहुंचेगा तो फिर ही वो कपड़े दे नवा रंग आएगा। इसी तरह जदों इंसान प्रेम दे नाल, शरधा दे नाल चल के मुर्शद दे दर तक आ जाता है, फकीरां दे दर तक आ जाता है और फिर अपने आप नूं उन्हां दे हुक्म दे नाल जोड़ दिंदा है, यानी फकीरां दे वचनां दे मुताबिक चलदा है, तो फिर इंसान के जीवन च खुशियां दे रंग भी जरूर आते हैं। जिद्दां मौलाना रूमी ने एक गल बड़ी प्यारी कही है। की कहंदे मौलाना रूमी? मौलाना रूमी ने एक गल बड़ी प्यारी कही है। मौलाना रूमी कहते अगर तुम अपने घर से या दुकान से फकीर के दर तक नहीं जा सकते तो तुम कभी भी खुदा के घर तक नहीं जा सकते। जरा समझना, ये मौलाना रूमी का बड़ा प्यारा वचन है। वो कहते अगर तुम अपने घर या दुकान से फकीर के दर तक नहीं जा सकते तो तुम कभी भी खुदा के घर तक नहीं जा सकते। क्योंकि अगर इंसान अपने घरों चल के फकीरां दे दरवाजे तक ना जा सके कि लै भी मैं नहीं जाना, मैं किद्दां जावां? या कई बार बंदा कहता घर बड़ा दूर है, फकीरां दा दर बड़ा दूर है, रस्ते च मुश्किलां बड़ियां है,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫਕੀਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਚਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਲਾਓ ਤਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਲਾਓ ਤਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि अपनी सोच को बदले बिना इंसान का विकास कभी नहीं हो सकता, और जो अपने विचार नहीं बदल सकता उसके जीवन में कभी कामयाबी भी नहीं आ सकती। और जदों ये गल कही ना लाओ त्से ने, तो फिर किसी ने पूछा महाराज इंसान दे विचार कदों बदलते हैं, तो उस वेले लाओ त्से ने कहा कि इंसान दे विचार बदलते हैं उन्हां दे कोल बह के जिन्हां दे विचार पहले ही अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। जिद्दां असीं अपनी जिद्दां दस्सिया ना तुहानूं सेवादारां ने कि राती साडी फ्लाइट सी, वापस आए हैं असीं, तो जदों वापस आ रहे सी ना, फ्लाइट जदों साडी वैंकूवर एयरपोर्ट तो चली, तो जदों चली तो रास्ते 'च एक जगह वो की हुंदा टर्बूलेंस शायद उहनूं कह दिंदे, एक जगह हुंदा कि थोड़ा ना मौसम खराब हो जाता तो फ्लाइट बड़ी कंबदी है, यानी प्लेन बड़ा हिलदा है, और अनाउंसमेंट हुंदी है कि ऐसी खराब मौसम दे विच दी गुजर रहे हैं, सारे यात्री अपनी अपनी सीट ते बैठ जान, कोई भी टॉयलेट दा या इधर उधर कोई इस्तेमाल ना करन, अपनी सीट बेल्ट ला लेन, क्योंकि खराब मौसम दे विच नहीं जा रहे। और उत्थे की हुंदा प्लेन कंबदा है थोड़ा जिहा, कई बार इहदा झटके भी लगदे। सो जदों आ रहे सी ना झटके लगे तो एक बजुर्ग बैठा सी, जदों बजुर्ग बैठा सी तो वो बजुर्ग डर गया, क्योंकि जदों झटके लगे, क्योंकि बजुर्गों का दिल पहले ही थोड़ा कमजोर होंदा है। और एक उन्हें दसिया कि मैनू हार्ट अटैक भी हो चुका सी पहला, और जिन्हों पहले ही अटैक हो चुका होवे वो माड़ी माड़ी गल तो उन्होंने डर लगता है, फिक्र लगती कि दोबारा मैनू अटैक ना हो जाए। हुण जदों प्लेन कंबिया तो वो डरिया, घबराया, जदों घबराया जदों इदा झटका लगा, कहता हाय मर गया। मैं कहा बजुर्गो की गल हुई? कहता देखो कितना झटके लग रहे हैं, कितना झटके लग रहे हैं, आ नाल दे लोग भी डर रहे हैं, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 18 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 20 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ, 15 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਫੇਰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੋ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ
ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਬਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਨਿਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਾਹਸੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਜੋ ਕਿ ਬਹਾਦੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਸੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਪਰ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੋਬਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ खूबसूरत है, तुम्हारी सोच ही तुमको हंसाती है, रुलाती है। जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, ये तुम्हारी सोच ही है जो तुमको हंसाती है, तुमको रुलाती है। इसलिए हुण अगली लाइन बड़ी समझण वाली है, इनू समझ लेना, फिर तुहाडी जिंदगी भी बदल सकती है। क्योंकि कुछ दसिया ना लाइना होंदियां, अगर उन्होंने दिल से लिख लीए तो साडा जीवन बदलना शुरू हो जाता। और असीं भी चाहते कि अज तुहाडे जीवन च भी बदलाव आवे। वो की है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ये तुम्हारी सोच ही है जो हंसाती है, रुलाती है। जो मुश्किलों का सामना करता है मुस्कुराकर, कामयाबी उसके आगे सर को झुकाती है। तुसीं जीवन च कामयाब होना चाहते हो ना? बोलो चाहते हो कि नहीं? तो कह दो कि हाँ ऐसी कामयाब होना, सफल होना, खुश होना, तंदुरुस्त होना। तो हुण जे तंदुरुस्ती चाहते हो तो बीमारी तो डरो ना, बीमारी का सामना मुस्कुरा के करो। समझते हो कि नहीं? अगर कोई बीमारी आ गई तो डरो ना, क्योंकि डरन नाल, चिंता करन नाल बीमारी बढ़ जाएगी। पर जे आई गई है, पता है कि आई गई है, तो हुण रोना नहीं है, ਉਹਦਾ सामना मुस्कुरा के करना कि आजा तू आ गई है तो मैं डरना नहीं है, मैं मुस्कुरा के तेरा सामना करना है, क्योंकि मैनू अपने मालिक ते पूरा। और जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो फिर कहांगे मुश्किल जिन्नी मर्जी बड़ी होवे, बीमारी होवे, चाहे किसी कारोबार नू लैके मुश्किल होवे, या जीवन नू लैके किसी तरह के भी हालात होण, मुश्किल जिन्नी मर्जी बड़ी होवे, पर अगर तुहानू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है, अपने मालिक ते पूरा यकीन है, तो फिर याद रखो जित हमेशा तुहाडी होएगी, कामयाबी हमेशा तुहानू ही मिलेगी। क्योंकि असीं कई बार दसीदा ना कि मुश्किलों की औकात है। जे मैं अपने मालिक की रहमत नू देखा तो उहदे सामने मुश्किलों की कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, क्योंकि उसकी रहमत तो बहुत बड़ी है। ताही तो गुरु भी कहते हैं कि दिंदा दे लैंदे तक थक पाही, जुगा जुगंतर कहते ओदी रहमत बेअंत है। तेरी जिंदगी बहुत छोटी जही है, अगर तेरी जिंदगी और ओदी रहमत नू देखा जाए तो तेरे वर्गियां करोड़ां ही जिंदगियां जन्म लैके मुक सकदियां, पर ओदी रहमत वो कदी मुक नहीं सकती। बस तेरे अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मेरा मालिक मेरे। जिद्दां एक बड़ी प्यारी कहानी पंचतंत्र दे अंदर है, पंचतंत्र ने एक बच्चों की किताब है, पर वो इदां दी कहानियां है कि अगर उन्होंने कहानियों को असीं समझ लीए तो साडी जिंदगी बदल सकती है। वो कहानी बड़ी प्यारी है। एक बार ना एक अरबी घोड़ा
ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਐ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਹੈ ਕੌਣ ਇਹ? ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਓਏ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਔਰ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਿਰਨ ਚੁਗਦੇ ਐ ਘਾਸ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿੱਦੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੇੜੀਏ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਐ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਖੂਬੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੂੰਬੜ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੇੜੀਏ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ? ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੱਸਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਲੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਡਰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ। ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਡਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ, ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਡਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਬੈਠ ਲਵਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗੁਫਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आई और घोड़ा कल्ला ही जंगल में निकल गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।